जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों तुसी वेख रहे हो अज तो मैं व्लॉग जरा पंजाबी च होएगा क्योंकि इनका जरा तल्लुक ही पंजाबी नाल। तो प्यारे दोस्तों तुसी वेख रहे हो इंफॉर्मेशन एंड हिस्टरी टीवी ते मैं तुहाडा होस्ट इमरान भट्टी। तो दोस्तों भराओ मित्रों अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ो मान च रखे। तो यह मेरा जड़ा व्लॉग अपने जड़े राजपूत पट्टियां दी एक सब कास्ट गाजी के पट्टी उन्होंने वास्ते वे। तो ये व्लॉग तुसां शुरू तो एंड तक वेखना ताकि तुहानू अपने अबाओ अजदाद दा अपने बजुर्गों का अपने जद्दे अमजद दा ते अपनी नस्ल का पता चल जाए। तो ये कौम जिहड़ी है ये शुरू तो ही बड़ी जंगजू कौम है जिहड़ी कि राजपूत पट्टियां दी जिथे जिथे भी है ने या इन्हां आपस में जंगा लाइया ने ते या इन्हां दूसरे लोगों नाल जंगा लाइया ने। ठीक है जी, दुश्मनियां ते रौले ते सारा कुछ। हुण तुहानू मैं दसन लगा वां गाजी के पट्टियां दा मुड़। बाबा गाजी गजियाना पट्टियां दा रहने वाला सी। गजियाना जिहड़ा सी पुराना गजियाना उस वक्त शेरों की पिंड जिहड़ा शेरों की डोगरा पिंडी भट्टियां या लाहौर सरगोदा रोड ते सरकारी दे कोल खानगा डोगरा तो थोड़ा जिहा पहले आंदा है। उत्थे मामला यह सी कि उत्थों दा एक अज गर्क होया है टिब्बा या धरती उदा नगरी एक शहर हुंदा सी छोटा जिहा कस्बा जिहड़ा मियां अली डोगरा दे नाल जिहड़ा उत्थे टिब्बा है बाहर वो टिब्बा सारा उदा नगरी गर्क होया। उत्थों का जिहड़ा महाराजा सी उनका एक रूल सी एक कानून सी। उन्हें कानून ये बनाया सी कि जिहड़ी भी लड़की की शादी हुंदी सी अगर तो बाहरों किधरों उनकी डोली इस पिंड आई है तो उन्हें डोली सीधी अपने महल च मंगवांदा सी और उस दुल्हन नूं वो पहले अपने कोल रखदा सी उनकी इज्जत तार करदा सी ते सुबह वो उनके मियाँ के हवाले करदा सी उन्होंने। और अगर इत्थों की कोई बारात बाहरों आई है तो डोली उन्हें लिया के दुल्हन अपने कमरे च अपने महल च मंगवा लैनी है। बारात भी इशाई मेहमान बनना है उनके महल च ठहरना सारी बारात ने। तो सुबह फिर उन्हें लड़की बरातियां के हवाले करके ते उन्होंने उतों अलविदा करना है। लो जी बाबे गाजी का एक गरीब जिहा माड़ा जिहा दोस्त सी शायद तरखान या कोई बन शाम को इस टाइम खाना खुना खाते हैं लोग पिंडा थावां दे ते या डेरे ते चले जाते हैं या किसी को कजन कुजन को दाएं बाएं हुक्का शुक्का पीन जाते हैं। तो बाबा गाजी उन्होंने घर गया वो बड़े परेशान सन। उन्होंने पूछा कि तुहाडा की मामला है तुसीं अज परेशान हो चुप हो। उस बंदे ने बाबे गाजी के बेली ने उन्होंने दसिया कि अगर एक साडे गरीब आदमी आ साडे कोल एक इज्जत है तो इज्जत अगर इस राजे ने उतार ली तो साडे कोल पिछे की बचिया। मेरी भैन जिहड़ी है वो मेरी बेटी का रिश्ता मंगण आई है। और एक और चीज़ सिर्फ और सिर्फ वो जिन्नी भी खूबसूरत तरीन या बदसूरत तरीन लड़की हुंदी सी उहदे इलाके दे विच आज़ादाना घूम फिर सकदियां सन वो उस दौरान किसी नहीं सी छेड़ता या तंग करता। सिर्फ और सिर्फ जिंदी शादी होनी है उन्होंने इस्तेमाल करना। इस तो इलावा होर किसी नूं लड़की नूं औरत नूं तंग नहीं सी करता। उन्हें बाबे ने आख्या बाबे गाजी नूं गाजी ना सी गाजी सी या जो भी लेकिन उर्फे आम दे विच गाजी ही मशहूर होया। उन्हें ये गल आखी उन्हें कहा कि इज्जत है वे तो वह इस राजे ला लैनी है तो फिर पिछे साडे कोल की बचिया। बाबे गाजी ने उन्हें नाले गल की जुबान दे दी उन्होंने कि तुसी इस तरह करो तुसी अपना तैयारी करो शादी की राजा जाने महाराजा जाने तो मैं जाना मैं खुद ही उन्हें गल कर लूँगा। हुण एक आम परसन कोई मैं आ या कोई होर ज़ैद बकरे एक कॉमन मैन है वो अगर गल करे कि मैं जनाब वज़ीर आज़म नाल या सदर नाल गल कर लाँगा मैं आपे उन्होंने नत्थ पा लवांगा तो ये फौरी तौर पर बल्कि 1% भी शायद साडा माइंड तस्लीम ना करे कि कित्थे सदर या वज़ीर आज़म की पोस्ट है तो कित्थे कॉमन परसन। खैर बाबे गाजी ने उन्होंने आख्या तुसी तैयारी करो शादी की। शादी का दिन आ गया बरात आ गई बरात आके
ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ। ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੰਜਰ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਾਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਬਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗਾਜੀ ਕੇ 12 ਮਾਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜੀ ਕੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਜਨਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗਾਜੀ ਕੇ 12 ਮਾਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। 12 ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਗਾਜੀ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਜੀ ਕੇ 12 ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਗਾਜੀ ਕੇ 19 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਗਾਜੀ ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨੇ, 7 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ, ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਦਲੌਰ, ਅਨੈਤ ਤੇ ਸਾਹਬ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਜਿਆਣਾ 9 ਹੈ, ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਅਜਨਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਜਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਜੀ ਕੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਗਜਿਆਣਾ ਹੈ, ਗਜਿਆਣਾ 9 ਪੱਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ 3 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਨ ਦਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਤ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਖਲਾਸ ਖਾਂ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਲਾਸ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਜਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਜਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਚੰਬਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਲਗਾਰ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜਿਆਣੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਲਾਸ ਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਲਾਸ ਖਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਲਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਖਲਾਸ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ,
ਉਹਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਈਆਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪੰਡੋਰ ਛੰਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਿਆ। ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤੀ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਦਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਮੋਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਜੀ ਦੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ। 12 ਤੇ 7 19 ਪਿੰਡ ਗਾਜੀ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ 19 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਜੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 12 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 19 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਸਲ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਟੀਆਂ ਗਾਜੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 1982 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਬਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।